Good morning, students. We have already studied structure of muscles and types of muscles and types of movement. Next, we will see mechanism of muscle contraction. How to muscle functioning in our body at the time of walking or running or swimming. Two scientists told the mechanism of muscle contraction. One theory is there. That theory is called sliding Flumen theory or sliding Flumen hypothesis. In the year of 1954, Andrew F. Huxley and Rolf Niederjerk proposed the sliding Flumen hypothesis to explain the muscle contraction. According to this theory, overlapping actin and myosin filament of fixed length slide past one and another in the energy requiring process, resulting in muscle contraction. The actin and myosin filament overlapping one and another at the time of muscle contraction. At the same time, at the time of muscle contraction, energy also required. The energy comes from ATP molecules. The contraction of muscle fiber is a remarkable process that helps in the creating a force to move or resist a load. At the time of muscle contraction, create a force to move or resist a load. The force which is created by the contracting muscle is called muscle tension. You note it? Muscle tension means creating force. The load is a weight for or force that opposes contraction of your muscles. The contraction is the creation of tension in your muscles, which is an active process, and relaxation is the release of tension created by contraction. The muscle contraction is initiated by the nerve impulses, comes from the central nervous system. Central nervous system means brain and spinal cord. The nerves and muscles are connected in a particular place. That meeting point is called neuromuscular junction. What's the meaning? Neuromuscular junction. The meeting point of nerves and muscle, that place is called neuromuscular junction. The nerves comes from central nervous system through a motor neuron. The junction between the motor neuron and sarcolemma otherwise called muscle cells or muscles. That sarcolemma and neuron connect at a particular place. That place is called as neuromuscular junction or motor end plate. When the nerve impulses reach the neuromuscular junction, release a chemical substance. That substance is called acetylcholine. The acetylcholine initiates the opening of multicated channel in sarcolemma. Note பண்ணிக்கங்க. This action potential travel along the T tubules. Already உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் T tubules அப்படிங்கிறது என்னன்ட்டு. And trigger the release of calcium ions from the sarcoplasmic reticulum. அதையும் நோட் பண்ணிச்சுக்கோங்க. ஸோ சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்துலேருந்து என்ன வருதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இம்பல்சஸ், நர்வ் இம்பல்சஸ் வருது. அந்த நர்வ் இம்பல்சஸ் வந்து எந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னா நியூரோமஸ்குலர் ஜங்ஷனுங்கிற பிளேசஸில் ஓப்பன் ஆகும். அப்போ ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும். தட் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் கால்டு அசிடைல்கோலைன். ஸோ அட் த சேம் டைம் இந்த ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் எதுக்குள்ளே ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்னா டியூபிள்ஸில் ட்ராவல் ஆகி சார்கோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்தை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி கால்சியம் அயன்ஸை ரிலீஸ் பண்ணுது. வென் த கால்சியம் அயன்ஸ் ரிலீஸ், immediate start the muscle contraction. The release of calcium ions binding to the troponin on thin filament. The tropomyosin uncover the myosin binding sites on the thin filaments. Now active side are exposed to the head of myosin to form a cross bridge. Note பண்ணிங்க, cross bridge means actin myosin என்னதுன்னா கம்பைன் ஆகுதுங்க. சரிங்களா? cross bridgeல கம்பைன் ஆகுது. During the cross bridge formation, actin and myosin form a protein complex called actomyosin. நோட் பண்ணுங்க, actomyosin. இப்போ ஆக்டின் மயோசின் கம்பைன் ஆகுது, ரெண்டும் இணையுது. அந்த இணைப்புக்கு பேர் தான் என்னங்க? பாலம். அந்த பாலத்தை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆக்டோமயோசின் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. யூட்டிலைஸ் த எனர்ஜி ரிலீஸ்டு ஃப்ரம் த ஹைட்ரோலைசிஸ் ஆஃப் ஏடிபிஸ். ஹைட்ரோலைசிஸ் மீன் பிரேக் டவுன் ஆஃப் ஏடிபிஸ். த மயோசின் ஹெட் ரொட்டேட் until it forms a 90-degree angle with the long axis of the filament.
ஸோ இது என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மயோசின் அப்படிங்கிற ஃபிலமெண்டோடைய ஹெட் வந்து என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லினா ரொட்டேட் ஆகுது. எவ்வளோ வரைக்கும்னு சொல்லினா 90 டிகிரிஸ் வர வரைக்கும் அது என்ன ஆகுதுன்னா ரொட்டேட் ஆகுது. In this position, myosin bind to the actin and activate a contraction relaxation cycle, which is followed by a power stroke. நோட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த 90 டிகிரியில் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரொட்டேட் ஆகும்போது ஆக்டின் மயோசின் என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவேட் ஆகி மசில் கண்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் சைக்கிளை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது. எதை பண்ணி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோடு பை பவர் ஸ்ட்ரோக். பவர் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பீடாக அந்த ஒர்க்கு வந்து நடக்குது அப்படின்ட்டு இருப்பாங்க. சரிங்களா, அதுக்கான ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே இருக்குது பார்த்துங்க டயக்ராம்லாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த பவர் ஸ்ட்ரோக் கிராஸ் பிரிட்ஜ் டில்ட்டிங் பிகின்ஸ் ஆஃப்டர் த மயோசின் ஹெட் அண்ட் hinge region tilt from a 90 degree angle to the 45 degree angle. ஸோ இந்த கிராஸ் பிரிட்ஜ் அப்படிங்கிறது எந்த டிகிரியிலேருந்து எந்த டிகிரி வரைக்கும் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னா நோட் பண்ணிக்கோங்க. 90 டிகிரி ஆங்கிள்லேருந்து 45 டிகிரி ஆங்கிள் வரைக்கும் என்ன ஃபார்ம் ஆகுன்னு அப்படின்னா ஆக்டின் மயோசின் வந்து கம்பைன் ஆகிருக்கும். இந்த கிராஸ் பிரிட்ஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்டு த ஸ்ட்ராங் ஹை ஃபோர்ஸ் பாண்ட் விச் அலோ த மயோசின் ஹெட் டு ஸ்வெல். சரிங்களா, ஸ்ட்ராங்காக இருந்து என்ன ஆகணும்னு சொல்லி அப்படின்னா மயோசினுடைய ஹெட் வந்து என்ன ஆகுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வெல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பிடிச்சி இழுக்கிறது. எதை பிடிச்சி இழுக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட்டை பிடிச்சி இழுக்க வரைக்கும். when the myosin head swells, it pulls the attachment actin filament towards the center of the A band. A band nothing but myosin. மயோசின்ங்கிறது தான் A band. A bandல மயோசின்ங்கிற ப்ரோட்டீன் இருக்கும், I bandல வந்து ஆக்டின் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டீன் இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த ஆக்டின் ப்ரோட்டீனை வந்து புல் பண்ணுது. ஹூ புல் பண்ணுறாங்க, யார் பிடிச்சி இழுக்கிறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மயோசின் அப்படிங்கிற ஃபிலமெண்ட். The myosin return back to the relaxed state and release ADP and phosphate ion. ஸோ ரிலாக்ஸ்டு ஸ்டேஜ் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏடிபி வந்து எனர்ஜி ரிலீஸ் கொடுத்துச்சு. ஏடிபி ஹைட்ரோலைசிஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏடிபி ப்ளஸ் பாஸ்பேட்டாக மாறும். ஸோ அப்போ ரிலாக்ஸ் ஸ்டேஜ்லேயும் அதே கண்டிஷன் மாறுது. A new ATP molecules then bind to the head of the myosin and the cross bridge is broken. At the end of each power stroke, each myosin head detach from the actin. ஒவ்வொரு பவர் ஸ்ட்ரோக் எண்ட்லையும் என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மயோசினுடைய ஹெட் வந்து டிட்டச் ஆகுது. சரிங்களா, ஃப்ரம் த ஆக்டின். டிட்டச்னா என்ன ஆகுது, விலகிக்குது, ரிமூவ் ஆகிக்குது. ஃப்ரம் எங்கேருந்து ஆக்டின்லேருந்து மயோசின்லேருந்து ரிமூவ் ஆகிக்குது. தென் ஸ்வெல்ஸ் பேக் அண்டு பைண்ட்ஸ் டு a new actin molecules to start another contraction cycle. This movement is similar to the motion of an oar on a boat. இந்த ரியாக்ஷன் என்ன மாதிரி நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா போட்டில் ஒரு துடுப்பு போட்டு எப்படி வந்து சொயின் போகிறாங்க, அது மாதிரி மசில் கண்ட்ராக்ஷன் ஸ்பீடாக நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. அட் த எண்ட் ஆஃப் ஈச் பவர் ஸ்ட்ரோக், ஒவ்வொரு பவர் ஸ்ட்ரோக்கில் எண்ட்லேயும் ஈச் மயோசின் ஹெட்டு detach from the actin, then swells back and binds to a new actin molecules to start the another contraction cycle. ஒவ்வொரு பவர் ஸ்ட்ரோக் எண்ட்லேயும் என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மயோசினுடைய ஹெட்டு வந்து ஆக்டின்லேருந்து ரிமூவ் ஆகி மறுபடியும் என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டினுடைய அந்த மயோசின் ஹெட் வந்து இணையுது. அடுத்த கண்ட்ராக்ஷன் சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறாங்க. The power stroke repeats many times until a muscle fiber contract. The myosin head bind push and release the actin molecules over and over as the thin filament move towards the center of the sarcomere. Sarcomere is the functional unit of muscle cells. The repeatedly formation of cross bridge cycle causes the sliding of the filament only, but there is no change in the length of either the thick or thin filament. சரிங்களா, ஒன்று மேலே ஒன்று அடுக்கி வச்ச மாதிரி தான் இருக்குமோ ஒழிய ஏ பேனுடைய லென்த்தோ அல்லது ஐ பேனுடைய லென்த்தோ என்ன ஆகாது, சேஞ்சஸே ஆகாது, அது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்ட்டுருக்காங்க. த ஜட் டிஸ்க் அட்டாச்டு டு த ஆக்டின் filament ஆர் ஆல்சோ புல்டு இன்வர்ட்ஸ் ஃப்ரம் போத் த சைட்ஸ் காசஸ் த ஷார்ட்னிங் ஆஃப் த சார்கோமியர். ஸோ இந்த ஜட் டிஸ்க்கு என்ன பண்ணுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐ பேண்டலுடைய ஒவ்வொரு இதையும் என்ன பண்ணுது வச்சுக்கிட்டோம்னா பிடிச்சி இழுக்குது. அப்போ இழுக்கும்போது இந்த சார்கோமியோடைய லென்த் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஷார்ட்டனிங் ஆகுது.
This process continues as long as the muscle receive the stimuli and a steady flow of calcium ions. இந்த நிகழ்வு வந்து என்ன ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இது வரைக்கும் நடந்துக்கிட்டே இருக்குன்னு சொன்னா ஸ்டிமுலைஸ் வந்து கண்டினியூவாக கிடச்சிக்கிட்டு இருக்க வரைக்கும் இந்த ஃப்ளோ நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். அடுத்து ஸ்டெடியாக என்ன வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும்னா கால்சியம் அயன்ஸ் வந்து கிடச்சிட்டு இருக்க வரைக்கும் இந்த மசில் கண்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது நடந்துகிட்டு இருக்கும். வென் மோட்டார் இம்பல்சஸ் ஸ்டாப்ஸ், அது சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்லேருந்து வரக்கூடிய மோட்டார் இம்பல்சஸ் வந்து ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னா the calcium ions are pumped back into the sarcoplasmic reticulum, result in the masking of the active side of the actin filament. ஸோ அந்த ப்ராப்பராக வந்து என்ன வரலன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நெர்வ் இம்பல்சஸ் வரல அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் அயன்ஸ் வந்து ரிட்டன் பேக் ஆயிடுது. எங்கே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சார்கோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்குள்ளே ரிட்டன் பேக் ஆயிடுது. அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்டினுடைய அந்த ஆக்டிவ் சைடாக இருக்கக்கூடிய ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட்டில் வந்து மாஸ்க் போட்டு க்ளோஸ் பண்ண மாதிரி க்ளோஸ் ஆயிடுது கால்சியம் அயன்ஸ் இல்லாதனால. சரிங்களா? அப்போ வந்து கண்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஸ்டாப் ஆகுதுங்க. த மயோசின் ஹெட் ஃபெயில்ஸ் டு பைண்டிங் வித் த ஆக்டிவ் சைட் ஆஃப் த ஆக்டின் and this change causes the return of jet disc back to their original position is called relaxation. இது வரைக்கும் அப் டு இது வரைக்கும் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா 5 மார்க் நோட் பண்ணிச்சுங்க. இதுக்கான டயக்ராம் அப்படிங்கிறது நமக்கு இங்கே மேலே கொடுத்துருக்காங்க. எந்த டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும் பாருங்கள். ஃபஸ்ட் டயக்ராம் கிராஸ் பிரிட்ஜ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா. ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட், கால்சியம் அயன்ஸு, மயோசின் அப்படிங்கிற ஹெட் வந்து என்ன ஆகிருக்குதுங்க, அட்டாச் ஆகிருக்குது. இப்போ வந்து மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த வயலட் கலர் வந்து ஆக்டின் தின் ஃபிலமெண்ட்டு, கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த ரெட் கலர் வந்து திக் ஃபிலமெண்ட். இப்போ ரெண்டு என்ன ஆயிடுச்சு, ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுங்க. கிராஸ் பிரிட்ஜு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவர் ஸ்ட்ரோக் ஒர்க்கிங் ஆகுது பாருங்க. பிடிச்சி அப்படியே பிடிச்சி இழுக்குது. ஹெட் போர்ஷன் வந்து ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட்டை பிடிச்சி இழுக்குது, மயோசின் வந்து ஆக்டினை பிடிச்சி இழுக்குது. அடுத்து தேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராஸ் பிரிட்ஜ் வந்து டிட்டாச்மெண்ட் ஆகுது. எதிலிருந்து டிட்டாச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட்லேருந்து மயோசின் ஃபிலமெண்ட் வந்து டிட்டாச் ஆகிடுதுங்க. சரிங்களா? அப்புறம் மறுபடியும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ஏடிபி மாலிகுல்ஸ் யூஸ் பண்ணி மறுபடியும் என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுங்க, சேம் அந்த கிராஸ் பிரிட்ஜ் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகும். ஃபார்ம் ஆன இந்த ப்ராசஸ் ரொட்டீனாக நடக்குது. இதுக்கான டயக்ராம் தான் 5 மார்க் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த டயக்ராம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த டயக்ராம்ஸையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த ஸ்லைடிங் ஃபிலமெண்ட் ஹைபோதீசிஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு இதுதான், இந்த ரெண்டு டயக்ராம் தான். இது வந்து மசில் வந்து கண்ட்ராக்சடு ஸ்டேஜ் அப்போ இந்த மசில்ஸ் இப்படி இருக்குது, இது வந்து ரிலாக்ஸ்டு ஸ்டேஜில் இப்போ இருக்கும் அப்படின்ட்டு இருப்பாங்க, பார்த்துக்குங்க. ஸ்கெமட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் மசில் கண்ட்ராக்ஷன், இது ஒரு 5 மார்க் நோட் பண்ணிச்சுங்க. ஃபஸ்ட்டு மசில் கண்ட்ராக்ஷன் ஆகணும்னா என்ன வரணுங்க, சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்துலேருந்து சிக்னல் வரணும், அப்படி தானேங்க. அதோடனே என்னாகும், இந்த நியூரோமஸ்குலர் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து அஸ்டைல் கோலைன் அப்படிங்கிறது ரிலீஸ் ஆகும். அஸ்டைல் கோலைன் ரிலீஸ் ஆனோடனே என்னாகும், ஆக்சின் பொட்டன்ஷியல் வந்து டியூபிள்ஸ் வழியாக என்ட்ரு ஆனோடனே எதை ஸ்டிமுலேஷன் பண்ணிவிடும், கால்சியம் அயன்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும். எங்கிறது அப்புறம் சார்கோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்திலிருந்து ரிலீஸ் ஆகும். கால்சியம் அயன்ஸ் கம்பைன்ஸ் வித் எதோட கம்பைன் ஆகணும், ட்ரோஃபோனின் அண்ட் ட்ரோஃபோமயோசின் அன்கவர் த பைண்டிங் சைடு அண்டு actin and initiate the contraction. Myosin binding site on actin exposed, myosin head binds to the actin. சரிங்களா? அடுத்து மயோசின் ஹெட்டு எக்ஸிக்யூட்ஸ் பவர் ஸ்ட்ரோக். மயோசின் ஹெட் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பவர் ஸ்ட்ரோக் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட் ஸ்லைட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் ஆஃப் த சார்கோமியர். The signal from the central nervous system stops. கால்சியம் அயன்ஸ் என்ன ரிட்டன் பேக் ஆயிரும், சார்கோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்துக்குள்ளே ரிட்டன் பேக் ஆயிரும். ட்ரோஃபோமயோசின் மாஸ்க் த பைண்டிங் சைட்ஸ் மூடப்படும். இந்த ஃபிலமெண்ட் ஃபுல்டு பேக் டு த ஒரிஜினல் பொசிஷன், உடனே ரிலாக்ஸேஷன் ஆயிருங்க. சரிங்களா? மசில்ஸ் வந்து நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும். இது அதுக்கான டயக்ராம் பார்த்துங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் மசில் கண்ட்ராக்ஷன். மசில் கண்ட்ராக்ஷனுடைய டைப்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 டைப்ஸ் இருக்குது, நோட் பண்ணிச்சுங்க. 5 மார்க் வெரி இம்பார்ட்டண்டான 5 மார்க். One is isotonic contraction and another one is isometric contraction. Iso means same. இதில் 2 வேர்ட்ஸ் இருக்கும். ஐசோங்கிறது சேம், டானிக் மீன்ஸ் ப்ரெஷர் ஆர் டென்ஷன். ஸோ மசில்ஸில் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது மசில்ஸினுடைய லென்த் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வேரியேஷன் ஆகும். அப்போ மசில்ஸ் வந்து லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் அல்லது டிக்ரீஸ் ஆகலாம். ஆனால் மசில்ஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டென்ஷன் வந்து சேம். ஐசோனா சேம் டென்ஷன் அப்ளை ஆகும்போது அப்போ இந்த ஐசோ டானிக் மசில் கண்ட்ராக்ஷன் அப்போ அங்கே என்ன நடக்குன்னு சொன்னால் சிம்பிள் மூமெண்ட், வாக்கிங், ரன்னிங், இந்த மாதிரி
ஸ்விம்மிங், சரிங்களா, ஸ்பீக்கிங், இந்த மாதிரியான ஒரு சிம்பிள் ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படின்னாலே அங்கே என்ன டைப் ஆஃப் மசில் கண்ட்ராக்ஷன் நடக்கணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஐசோடானிக் மசில் கண்ட்ராக்ஷன் நடக்கணும். சரிங்களா, இப்போ நம்ம பேசுகிறது, ஓடுறது, ஸ்டெப்ஸில் ஏறுறது இறங்குறது, சைக்கிளிங் பண்ணுறது, இது எல்லாமே என்ன மசில் கண்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஐசோடானிக். ஐசோ மீன்ஸ் சேம், டானிக் மீன்ஸ் டென்ஷன். டென்ஷன் வந்து மசில்ஸினுடைய டென்ஷன் வந்து சேமாக இருக்கும், பட் அதனுடைய லென்த் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டிஃபர் ஆகும். ஸோ லென்த் டிஃபர் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா அங்கே ஒர்க்கு நடக்கும். சரிங்களா, நெக்ஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக் கண்ட்ராக்ஷன். ஐசோ மீன்ஸ் சேம், மெட்ரிக் மீன்ஸ் லென்த். அதனுடைய லென்த் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும், ஆனால் மசில்ஸினுடைய டென்ஷன் வந்து வேரியேஷன் ஆகும். அப்போ அங்கே ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்பரான ஒர்க் நடக்குமானா நடக்காத மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு இம்மூவபிள் ஆப்ஜெக்ட், இப்போ வாலை பிடிச்சி புஷ் பண்ணுறீங்க, என்ன பண்ணுறீங்க, புஷ் பண்ணுறீங்க, செவுத்தை பிடிச்சி தள்ளும்போது செவுறு நகருமா, நகராது. ஆனால் கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறீங்க, நகர்த்திடலாம்னு, அப்பயும் நகராது. இன்னும் கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறீங்க, அப்பயும் நகராது. அப்போ ஆனால் மசில்ஸ்குள்ளே உள்ள என்ன இது அதிகமாகுது, டென்ஷன் அதிகமாகும். ஆனால் மசில்ஸினுடைய லென்த்து வேரியேஷன் ஆகாமல் அப்படியே இருக்கும். இப்போ மசில்ஸினுடைய லென்த் வேரியேஷன் ஆகணும்னா அந்த வால்ங்கிறது என்ன ஆகணும், கொஞ்சம் மூவ் ஆகி அங்கிட்டு போகணும், நீங்கள் தள்ளுற சைடு. அப்படி போச்சுன்னா அங்கே வந்து ஒர்க்கு நடக்கும். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐசோமெட்ரிக் கண்ட்ராக்ஷனில் வந்து இம்மூவபிள் ஆப்ஜெக்டை வந்து புஷ் பண்ணுறதோ அல்லது புல் பண்ணும்போது இந்த மாதிரியான மசில் கண்ட்ராக்ஷன் நடக்கும். இது ஒரு 5 மார்க் நோட் பண்ணிச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ஐசோடானிக் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபார் அன்சேஞ்சு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிஃப்டிங், தம்பிள்ஸ் அண்டு வெயிட் லிஃப்டிங். சரிங்களா, ஐசோமெட்ரிக் கண்ட்ராக்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே நடக்காதுன்னு இருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புஷ்ஷிங் அகைன்ஸ்ட் எ வால், ஹோல்டிங் எ ஹெவி பேக், தூக்க முடியாத பேக்கை தூக்கும்போது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கெலிட்டல் மசில் ஃபைபர். மசில் ஃபைபர் வந்து என்னென்ன டைப்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க பார்க்கலாம். இது வந்து ஸ்கெலிட்டல் மசில் ஃபைபருங்க. ஆல்ரெடி நம்ம படித்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் மசில்ஸ், ஸ்மூத் மசில்ஸ், ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ், அப்புறம் விசரல் மசில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி 3 டைப்ஸில் படிச்சிருப்போம். ஆனால் அந்த மசில்ஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃபைபர் என்ன கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நம்ம பார்க்குறோம். கிளாசிஃபைடு பேஸ்ட் ஆன் த ரேட் ஆஃப் ஷார்ட்டனிங் எய்தர் ஃபாஸ்ட் ஆர் ஸ்லோ. நோட் பண்ணிச்சுங்க, இந்த மசில்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்பீடாக ஷார்ட்னிங் ஆகுதா அல்லது ஸ்லோவாக கண்ட்ராக்ஷன். ஷார்ட்னிங்னா கண்ட்ராக்ஷன். மசில்ஸ் வந்து ஸ்பீடாக கண்ட்ராக்ட் ஆகுதா, ஸ்லோவாக கண்ட்ராக்ஷன் ஆகுதா. ஸோ மசில் கண்ட்ராக்ஷன் ஆகணும்னாலே அங்கே என்ன வேணுங்க, எனர்ஜி வேணும். எனர்ஜி வேணும்னா ஏடிபிஸ் வந்து யூட்டிலைஸ் ஆகணும். இப்போ ஹெவியாக ஏடிபி யூட்டிலைஸ் ஆகுதா, ஸ்லோவாக யூட்டிலைஸ் ஆகுதா, அதை பேஸ் பண்ணி இப்போ மசில்ஸினுடைய ஃபைபரை வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எதர் ஆக்சிடேட்டிவ் அல்லது கிளைக்கோலைட்டின்னு இருப்பாங்க. த ஃபைபர் கண்டைனிங் மயோசின் வித் ஹை ஏடிபிஎஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் கிளாஸிஃபைட் எஸ் எ ஃபாஸ்ட் ஃபைபர். நோட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஃபாஸ்ட் ஃபைபர் அப்படின்னா மயோசினுடைய ப்ரோட்டீனில், மயோசின் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டீனில் ஏடிபிஎஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும், நல்லா ஹெவியாக இருக்கணும். ஹெவியாக இருந்ததுன்னா அதை நம்ம என்ன மசில் ஃபைபர்னு சொல்லணும், ஃபாஸ்ட் மசில் ஃபைபர். அண்ட் வித் லோவர் ஏடிபிஎஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் கிளாஸிஃபைட் எஸ் எ ஸ்லோ மசில் ஃபைபர். நோட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபாஸ்ட் மசில் ஃபைபர்ஸ்னால் மயோசினுடைய ஏடிபிஸினுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும், நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ஹெவியாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் ஆக்டிவ் மசில் ஃபைபர். இன்கேஸ் இந்த ஏடிபிஎஸ் அப்படிங்கிற என்சைமுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் லோவாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் ஸ்லோ மசில் ஃபைபர்ஸ். Fibers that contain numerous mitochondria. Some of the muscle fiber having a numerous mitochondria and have a high capacity for the oxidative phosphorylation are classified as a oxidative fiber. நோட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஒரு சில மசில் ஃபைபரில் வந்து நிறைய மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்கும். அங்கே நிறைய என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்பரலைசேஷன் நடக்கும். சரிங்களா, ஆக்சிடேஷன் அடைஞ்சு பாஸ்பரலைசேஷன் நடக்கும். அப்படி நடந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன வருங்க, ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபைபர். என்ன டேட்டிவ் ஃபைபர், ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபைபர்ஸ். சச் ஃபைபர்ஸ் டிபெண்ட் ஆன் த blood flow to deliver the oxygen and nutrients to the muscles. ஸோ இந்த ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபைபர் அப்படிங்கிறது எதை டிபெண்ட் பண்ணது, எதை பொறுத்து அமையும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பிளட் ஃப்ளோ எந்த அளவுக்கு இருக்குதோ ஒரு மசில்ஸுக்கு அதை பொறுத்து இந்த ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபைபர் அப்படிம்பாங்க. ஸோ ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபைபருக்கு பிளட்டு வந்து நிறையா சப்ளை ஆகணும். அப்படி நிறையா சப்ளை ஆச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஆக்சிஜன் டெலிவரி ஆகும், நிறையா நியூட்ரிஷன்ஸ் டெலிவரி ஆகும். ஸோ நிறைய பிளட்டு சப்ளை ஆகிறனால அந்த மசில்ஸை பார்க்குறதுக்கு என்ன கலர் இருக்குன்னா ரெட் கலர் இருக்கும். ஸோ இந்த ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபைபர்ஸ் ஆர் கால்ட் as a ரெட் மசில் ஃபைபர்ஸ். நோட் பண்ணி பார்க்கலாம். டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் த
ரெட் மசில் ஃபைபர் அண்டு ஒயிட் மசில் ஃபைபர் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ ரெட் மசில் ஃபைபர்னால் அங்கே நிறைய பிளட் சப்ளை ஆகணும். ஃபைபர் தட் கண்டைன் எ ஃபியூ மைட்டோகாண்ட்ரியா பட் பொசஸ் எ ஹை கிளைக்கோஜன் ஸ்டோரிங் கெப்பாசிட்டி. சரியா, நிறையா கிளைக்கோஜன் ஸ்டோர் கெப்பாசிட்டி இது அதிகமாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் கிளைக்கோலைட்டிக் என்சைம் அண்ட் லார்ஜ் ஸ்டோர் ஆஃப் கிளைக்கோஜன் ஆர் கால்டு as கிளைக்கோலைட்டிக் ஃபைபர். த கிளைக்கோலைட்டிக் ஃபைபர் அதர்வைஸ் கால்டு ஒயிட் மசில் ஃபைபர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏங்க அப்படின்னா மயோகுளோபின் அப்படிங்கிறது அங்கே இல்லை, அதனால் அது வந்து பேரலின் கலராக இருக்கும், அதனால் அதுக்கு பேர் ஒயிட் மசில் ஃபைபர். ரெட் மசில் ஃபைபரில் மயோகுளோபின் அப்படிங்கிறது நிறையா இருக்கும். மயோகுளோபின்ங்கிறது மசில் ஹீமோகுளோபின், அதான் ஹீமோகுளோபின் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அது வந்து ரெட் கலராக இருக்கும், அதனால் அதுக்கு பேர் ரெட் மசில் ஃபைபர். நிறையா வந்து கிளைக்கோஜன் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய மசில் ஃபைபருக்கு பேர் கிளைக்கோலைட்டிக் ஃபைபர். skeletal muscle fibers are further classified into 3 types. இந்த skeletal muscle fiber வந்து என்ன பண்ணுறான்னு சொல்லணும்னா ஃபர்தர் வந்து 3 டைப்ஸை கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா 2 டைப்ஸ் டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒன்று வந்து என்னதுங்க, ஃபாஸ்ட்டு மசில் ஃபைபர், ஸ்லோ மசில் ஃபைபர் அப்படின்னு டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெட் மசில் ஃபைபர், ஒயிட் மசில் ஃபைபர் அப்படின்னு சொல்லி டிவைட் பண்ணிட்டோம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மசில் ஃபைபரை வந்து 3 டைப்ஸாக டிவைட் பண்ணுறாங்க. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்லோ ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபைபர்ஸ், இன்னொன்று ஃபாஸ்ட் ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபைபர்ஸ் அண்டு ஃபாஸ்ட் கிளைக்கோலைட்டிக் ஃபைபர்ஸ். இது 5 மார்க் நோட் பண்ணிச்சுங்க. ஸ்லோ ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபைபர்ஸ். அப்போ ஸ்லோ ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபைபர்ஸ்னால் இங்கே வந்து ஆக்சிடேஷன் வந்து ஸ்லோவாக நடக்கும். ஸோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்லோவாக நடக்குதுன்னு சொல்லிங்கன்னா ஏடிபிஸ் வந்து லோவாக தான் பிரேக் டவுன் ஆகும், ஆனால் ஏடிபி ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஹெவியாக இருக்கும், நிறையா இருக்கும். சரிங்களா, low rate of myosin ATP hydrolyze but have the ability to make large amount of ATPs. ATPs நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆகும், ஆனால் ப்ரொடியூஸ் ஆன ATPs ஹைட்ரோலைஸ் ப்ரோக் டவுன் ஆகக்கூடிய ATPs நம்பர் ஆஃப் ATP வந்து லோவாக இருக்கும், ஆனால் ப்ரொடக்ஷன் ஆகக்கூடிய ATPs வந்து ஹையாக இருக்கும். அப்படி இருந்தால் அதுக்கு பேர் ஸ்லோ ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபைபர் அப்படின்னு பேர். தீஸ் ஃபைபர் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் ப்ரொலாங்டு ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ இந்த ஃபைபர்ஸ் வந்து நமக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேப் விடாமல் ஒரு ஒர்க்கு நடக்கணும். இப்போ மாரத்தான் ஓடணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து நமக்கு இந்த லெக்ஸில் இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி ஒர்க்கு தான் பண்ணணும். சரியா, என்ன வேலை, ஸ்லோ ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபைபர் அப்படிம்பாங்க. ஸ்விம்மிங் அல்லது லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரன்னர் ஹாவ் ஏ ஹை ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் தீஸ் ஃபைபர் இன் தயர் லெக் மசில்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபைபர்ஸ். ஃபாஸ்ட் ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபைபர்ஸ்னு என்ன, ஃபாஸ்ட்டு ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபைபர்னா ஸோ இதே மயோசினில் வந்து நிறையா ஏடிபிஸ் இருக்கும். ஏடிபிஎஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் ஆக்டிவிட்டி ஹெவியாக இருக்கும். அட் த சேம் டைம் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஏடிபிஸும் சேமாக ஹையாக இருக்கும். சரிங்களா, எந்த அளவுக்கு ஏடிபிஎஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஹெவியாக இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஏடிபியும் ஹெவியாக இருக்கும். இப்போ அதுக்கு பேர் என்ன பேருங்க, ஃபாஸ்ட்டு ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபைபர். they are particularly suited for the rapid action. சரிங்களா, ரொம்ப ஸ்பீடாக நடக்கக்கூடிய ஆக்ஷன் இருந்தால் மசில் ஃபைபர் இன்வால்வ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் வந்துன்னா ஃபாஸ்ட்டு கிளைக்கோலைட்டிக் ஃபைபர்ஸ். இப்போ ஃபாஸ்ட்டு கிளைக்கோலைட்டிக் ஃபைபர் என்னங்க, கிளைக்கோஜன் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து என்ன ஆகணும், லைட்டிங் ஆகணும். லைட்டிங்னா உடைக்கணும். சரிங்களா, கிளைக்கோஜன் வந்து ப்ரோக் டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஃபாஸ்ட் கிளைக்கோலைட்டிக் ஃபைபர். இந்த மயோசின் ஏடிபிஎஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் but cannot make as much ATPase ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபைபர்ஸ். இங்கே வந்து நிறையா வந்து ஏடிபிஎஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் அதிகமாக இருக்கும், ஆனால் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஏடிபிஸுங்கிறது லோவாக இருக்கும். பிகாஸ் தயர் சோர்ஸ் ஆஃப் ஏடிபிஎஸ் கிளைக்கோலைசிஸ். ஏன்னா ஏடிபிஸினுடைய அளவு என்ன ஆகுது, உடஞ்சிக்கிட்டே போகுது, கிளைக்கோலைசிஸ் உடஞ்சிக்கிட்டே போகுது. இந்த ஃபைபர் ஆர் பெஸ்ட் சூட்டட் ஃபார் த ரேப்பிட் இன்டென்ஸ் ஆக்ஷன் சச் அஸ் ஷார்ட் ஸ்ப்ரிண்ட் அட் த மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு. கொஞ்ச நேரத்தில் ஸ்பீடாக போகக்கூடிய ஓடணும் அப்படின்னா அதுக்கு இந்த மசில்ஸ் தான் தேவைப்படுது, மசில் ஃபைபர். சரிங்களா, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் அண்ட் இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன். ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் அண்ட் இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன பார்ப்போம். ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம்ங்கிறது என்னங்க, நமக்கு போன்ஸ். சரிங்களா, போன்ஸினுடைய அமைப்பு மற்றும் அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்ப்போம். ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் இஸ் கான்ஸ்டியூட்டடு by a framework of bones and cartilage. போன்ஸ்னால் உங்களுக்கு தெரியும், கால்சியத்தால் ஆன போன்ஸுக்கு பேர் போன்ஸு. கார்ட்லேஜ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ப்ட் போன்ஸ், கார்ட்லேஜினஸ் போன்ஸ். நமக்கு இந்த ஏர் நோஸ்லாம் இருக்கும்.
டிப் ஆஃப் த நோக்கு சரி நோஸ் டிப் ஆஃப் த நோஸு இயர்லாம் இருக்கிறது என்னன்னு சொல்லினா கார்டிலேஜினஸ் போன்ஸ், வளையக்கூடிய எலும்புகள். இட் இஸ் டெரிவ்டு ஃப்ரம் த எம்ப்ரியானிக் மீசோடோம்ஸ். இந்த போன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம எம்ப்ரியோவாக இருக்கும்போது எங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மீசோடோம்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகுது. மசில்ஸ் ஆர் அட்டாச் டு த போன்ஸ் பை மீன்ஸ் ஆஃப் த டெண்டான்ஸ். நோட் பண்ணி பார்க்கலாம், மசில்ஸும் போன்ஸும் அட்டாச் ஆகும். அப்போ மசில்ஸ் எதை யூஸ் பண்ணி போனோட அட்டாச் ஆகுது அப்படின்னா டெண்டான்ஸ் அண்ட் ப்ரொவைட் த நெசசரி force required for the bones of the skeleton to operate as a levers. இப்போ போனை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுவதற்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா ஒரு லிவர் அப்படிங்கிறது வேணும். லிவர் அப்படி மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா மசில்ஸ் தான். ஸோ அதனால் மசில்ஸ் வந்து கட்டாயம் யாரோட இணைஞ்சாகணுங்க, போன்ஸோட இணைஞ்சாகணும். அப்படி இணையிறதுக்கு யாரை யூஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டெண்டான்ஸை யூஸ் பண்ணுதுங்க. தெர் ஆர் 3 types ஆஃப் skeletal சிஸ்டம் இருக்குது. ஒன் இஸ் axial skeletal system, another one is appendicular skeletal system, and another one is hydrostatic skeletal system. அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணலாம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 3 types இருக்கும். அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாங்க. சரிங்களா? ரைட், ஃபர்ஸ்ட் நோட் பண்ண பார்க்கலாம். ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் skeleton. Hydrostatic means hydro means water or fluids. Some fluids act as a skeletal system. Some of the fluids act as a போன்ஸ். சரிங்களா? ஒரு சில அனிமல்ஸில் உள்ள இன்சைடில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளூயிட் வாட்டர் அப்படிங்கிற அந்த ஃப்ளூயிட் வந்து என்ன ஆக்ட் பண்ணுதுன்னா ஆக்ட் அஸ் ஏ போன்ஸ். எக்ஸாம்பிள் அனலிடா மீன்ஸ் எர்த்வாமில் இருக்கக்கூடிய இன்டர்னலில் இருக்கக்கூடிய சீலோமிக் ஃப்ளூயிட்ஸ். என்ன ஃப்ளூயிட்ஸு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. சீலோமிக் ஃப்ளூயிட்ஸ் ஆக்ட் அஸ் ஏ ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் skeleton in the earthworm, which is found in the soft body invertebrates. முதுகுநாளற்ற உயிரினங்களில் இது காணப்படுது. இட் இஸ் a fluid filled cavity encircled by a muscles. எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, earthworms. நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸோஸ்கெலிட்டன்ஸ்னால் பாடியினுடைய அவுட்டர் சைடில் வந்து போன் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஹார்டான மெட்டீரியல். சம் ஆஃப் த இன்செக்ட். எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா காக்ரோச்சினுடைய மேலே அவுட்டர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னு சொன்னால் நல்லா ஹார்டாக இருக்கும். சரிங்களா? அல்லது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா கிராப்னுடைய வெளிப்பகுதி வந்து பார்த்திங்கன்னா நன்றுனுடைய ஓடு பார்த்துருக்கீங்களா, கேரஃபேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். சரிங்களா? அதெல்லாம் நல்லா ஹார்டாக இருக்கும். அது ஆக்ட் அஸ் ஏ எக்ஸோஸ்கெலிட்டன் which is found in invertebrates. It is a rigid hard cast present outside the body of animals. சரிங்களா? இப்போ நம்ம ஹியூமன் பீயிங்லேயே எக்ஸோஸ்கெலிட்டன் அப்படிங்கிறது இருக்குது. என்ன எக்ஸோஸ்கெலிட்டன் அப்படின்னு சொல்ல முடியுங்களா நீங்கள்? ஸ்கால்ப் ஹேர், மண்டையில் இருக்கக்கூடிய ஹேர் அண்டு பாடி ஹேர், நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஹேர் எல்லாமே ஆக்ட் அஸ் ஏ எக்ஸோஸ்கெலிட்டன். சரிங்களா? ரைட். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்டோஸ்கெலிட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஸ்கெலிட்டன் 3 types இருக்குது. ஒன்று வந்து ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் skeleton, இன்னொன்று வந்து எக்ஸோஸ்கெலிட்டன் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் எண்டோஸ்கெலிட்டன். எண்டோ மீன்ஸ் இன்சைடு த பாடி. நமக்கு போன்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குதுங்க, பாடிக்குள்ளே தான் இருக்குது. ஸோ அதுதான் எண்டோஸ்கெலிட்டன். which is found inside the body of vertebrates. It is composed of bones and cartilage surrounded by muscles. Example, human beings. In human beings, the skeletal system is made up of 206 bones and cartilaginous. It is grouped into the 2 principal division. One is appendicular skeletal system and another one is axial skeletal system. Or in 2 principal system divide பண்ணிருக்காங்க. One is axial skeletal system and another one is appendicular skeletal system. அப்படின்ட்டு டோட்டலாக how many bones presents in our body னா 206 bones வந்து இருக்குது. சரிங்களா? ரைட், கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்துங்க, இதை நல்லா கவனிச்சிங்க. கிரேனியம் பிரெயின் கேஸ் அப்படிம்பாங்க, மண்டையோடு அல்லது ஸ்கல் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃபேஷியல் போன்ஸ் 14 போன்ஸ் இருக்கும். முகத்தெலும்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா முகத்தில் எத்தனை எலும்பு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிங்கன்னா 14 எலும்புகள் இருக்கும். இந்த ஸ்கல், இந்த கிரேனியத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 8 போன்ஸ் இருக்கும். டோட்டலாக வந்து இந்த ஸ்கல்லில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா 22 போன்ஸ் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெர்னம், நம்ம ஜெஸ்டினுடைய முன்னாடி மார்பு எலும்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இந்த மார்பு எலும்புகள், ரிப்ஸு விலா எலும்புகள். சரிங்களா? அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. வர்டெப்ரல் காலம், முதுகெலும்பு தொடர், பின்னாடி முதுகெலும்பு தொடர். அந்த இன்டர் வெர்டெப்ரல் டிஸ்க், அந்த ஒயிட் கலராக இருக்கக்கூடிய எல்லாமே கார்டிலேஜினஸ் அப்படிங்கிற போன்ஸ்னால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா
பெட்டல்லா அப்படிங்கிற நமக்கு அந்த முழங்கால் இருக்கக்கூடிய ரவுண்டாக இருக்கக்கூடிய போன்ஸு. டார்சல்ஸ் கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த நம்ம ஃபுட்டில் இருக்கக்கூடிய போன்ஸு. மெட்டாடார்சல்ஸ் அண்டு பெலாஞ்சஸ்ங்கிறது விரல் எலும்புகள். சரிங்களா? இது வந்து ஆன்டீரியர் வியூ, ஹியூமனுடைய முன்பக்க பார்வையில் இந்த மாதிரி இருக்கும். போஸ்டீரியர் வியூ இதில் என்னென்ன தெரியுதுன்னு சொன்னோம்னா, லெக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிபுலா, டிபியா அப்படிங்கிற 2 போன்ஸ் இருக்கும். அடுத்து ஃபியூமர் தொடை எலும்பு இருக்கும். அப்புறம் பெல்விக் கேர்டல் என்னங்க, இடுப்பு வளைய பகுதி. அடுத்து வந்து பெலாஞ்சஸ், ஃபிங்கரில் இருக்கக்கூடிய ஃபிங்கரில் இருக்கக்கூடிய பெலாஞ்சஸ். மெட்டாகார்பல்ஸ், அப்புறம் கார்பல்ஸ் அப்படிங்கிறது உல்னா ரேடிஸ் அப்படிங்கிற நமக்கு வந்து இந்த கைகளில் இருக்கும், ஃபோராமில் இருக்கும். ஹியூமரஸ் அப்படிங்கிறது அப்பராமில் இருக்கும். ஸ்கேப்புலா அப்படிங்கிறது இந்த பேக் சைடில், முதுகுனுடைய பேக் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரையாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்கும். ஸ்கேப்புலா அப்படிங்கிற காரை எலும்புகள். அப்புறம் கிளாவிக்கல், காலர் போன்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும். சேக்ரம் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லிங்கன்னா இடுப்பெலும்பு வளைவு பகுதி அப்படின்னு இருப்பாங்க. ஹாக்சிக்ஸ்னால் வால் பகுதி, வால் எலும்பு. பூபிக் சிம்பயாசிஸ் அப்படிங்கிறது 2 ஜாயின் ஆகிருக்கிறதுங்க. சரிங்களா? ரைட். என்னென்ன டைப்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்சியல் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் அண்ட் அப்பண்டிகுலர் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம். The axial skeletal system consists of 80 bones and the appendicular skeletal system consists of 126 bones. டோட்டலாக வந்து எவ்வளோ வருதுங்க? 206 bones வருதுங்களா? நோட் பண்ணிச்சுங்க. 1 மார்க். ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் 5 மார்க். ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது 5 மார்க் நோட் பண்ணுங்கள். ரைட். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. மிச்சத்தை வந்து நாளைக்கு போகலாம்.